আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু এসএস ইজি এডুকেশন। তোমরা এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকার অনুরোধ করছি। আর আজকের লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা শুরু করব ওয়াকফ। সো ওয়াকফের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই যেটা দেখব, কনসেপ্ট অফ ওয়াকফ। The concept of Waqf, it has been developed under Islamic law, and there was no concept of Waqf in Arabia before the advent of Islam. So ইসলাম অর্থাৎ ইসলামিক ল থেকেই কিন্তু ওয়াকফের ধারণাটা এসেছে এবং আরাবিয়াতেও ইসলাম আসার পূর্বে ওয়াকফের ধারণাটা ছিল না। Although there is no mention of the Waqf in Sas in Quran and Quranic injunctions which deal with the charity are at the root of the development and extension of ওয়াকফস। সো বলা হচ্ছে যে আসলে ওয়াকফ কিন্তু কোরআনে উল্লেখ করা ছিল না, এবং যেটা চ্যারিটি নিয়ে ডিল করে, দ্যাট ইজ ডেভেলপমেন্ট এক্সটেনশন অফ ওয়াকফস, এগুলা that's why Amir Ali described law of Waqf as most important branch of Muslim law, for it is interwoven with the entire religious life and social economy of Muslim. Waqf in its literal sense means detention or stoppage, and for that reason Amir Ali এটাকে ডিসক্রাইব করেছেন যে ওয়াকফ হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মুসলিম লয়ের। এবং আসলে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মুসলিমের এন্টায়ার রিলিজিয়াস লাইফেই বা সোশ্যাল ইকোনমিতে মুসলিম ওয়াকফ এর লিটারাল যে সেন্স, দ্যাট ইজ ডিটেনশন অর স্টপেজ, এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। The definition of Waqf according to accepted doctrine of Hanafi school is the extinction of the proprietor's ownership in the thing dedicated and its detention in the implied ownership of Allah in such a manner that the profits may revert to and be applied for the benefit of mankind. And Waqf under the Muslim law owes its origin to a rule laid down by the Prophet and means the tying up of property in the ownership of God the Almighty and the devotion of the prophets for the benefit of human beings. So under Muslim law, it owes its origin to a rule laid down by the Prophet and means the tying up the property in the ownership of God, অর্থাৎ প্রপার্টিটাকে আল্লাহর ওনারশিপে টাই করে রাখা, অ্যান্ড অলমাইটি অ্যান্ড দ্য ডেভোশন অফ দ্য প্রফিটস অর দ্য বেনিফিট অফ হিউম্যান বিং, এবং অলমাইটি আল্লাহ এবং তার যে ক্রিয়েচার হিউম্যান বিং তাদের বেনিফিটের জন্য প্রপার্টিটাকে দিয়ে দেওয়া। নাও প্রফেট এর যদি আমরা অরিজিন দেখি তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সময় থেকেই এর উৎপত্তিটা হয়েছে, ওয়াকফের উৎপত্তিটা হয়েছে এবং ধারণাটা বিস্তার লাভ করেছে। মিনিং অফ ওয়াকফ, if we look the word ওয়াকফ in its literal sense, it is referred to the detention, stoppage or tying up. According to legal definition, it means a dedication of some property for the pious purpose or in perpetuity. The property so alienated should be available for religious or charitable purpose. Such a property is tied up forever and becomes non-transferable. সো ওয়াকফ বলতে আমরা বুঝবো যে ওয়াকফ এই কথাটার অর্থই হচ্ছে কোনো কিছু এক জায়গায় আটকে রাখা বা স্টপ করে দেওয়া, টাইং আপ করা। অর্থাৎ লিগাল ডেফিনেশন যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমরা বুঝবো যে সাম প্রপার্টি আমরা ডেডিকেট করছি কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে চিরজীবনের জন্য, অর্থাৎ এই প্রপার্টিটা আর অ্যালাইনেট করা যায় না, কাউকে হস্তান্তর করা যায় না। যদি কেউ কোনো প্রপার্টি ওয়াকফ আকারে সৃষ্টি করে এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে করে, ইন দ্যাট কেস ওটা পারপিচুইটি হবে এবং নেভার ওইটা আর কারো কাছে হস্তান্তর করা যায় না। It has been observed in the case of M. Nazim versus Asghar Ali that Waqf in its legal sense means the creation of some specific property for the fulfillment of some pious purpose or religious purpose. So in Kazim versus Asghar Ali কেসে বলা হয়েছে যে আমরা আইনত অর্থে ওয়াকফ বলতে বুঝবো যে ক্রিয়েশন অফ সাম স্পেসিফিক প্রপার্টি, এবং সেখানে ফুলফিলমেন্ট অফ দ্য মেন পারপাসটাই হবে পায়াস পারপাস অর রিলিজিয়াস পারপাস। Lot of eminent Muslim jurists, they have defined Waqf in their own way. According to Abu Hanifa, Waqf is the detention of specific thing that is in the ownership of the Waqif or appropriator
and the devotion of its profit or usufructs to charity, the poor or other good objects to accommodate loan. সো আসলে এর প্রফিট সবসময় ওয়াকফের প্রপার্টি থেকে যে প্রফিট আসবে সেটা কোনো না কোনো চ্যারিটি বা ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হবে। গুড অবজেক্টস বলাই হচ্ছে ফর দ্য পুয়ার চ্যারিটি অ্যান্ড ফর গুড অবজেক্টস দ্য ডেভোশন অফ ইটস প্রফিটস ইজ ইউজড। অ্যান্ড দেন আমরা নেক্সট স্টাডি করব আবারও ওয়াকফের ডেফিনেশন, এবং এই ক্ষেত্রে এখন আমরা দেখব অ্যাজ ডিফাইন্ড বাই দ্য আবু ইউসুফ ওয়াক হ্যাজ 3 মেইন এলিমেন্টস। সো অ্যাকর্ডিং টু আবু ইউসুফ ইট হ্যাজ এর 3টা উপাদান রয়েছে, অ্যান্ড দে আর দ্য ওনারশিপ অফ গড, দ্য এক্সটিংশন অফ দ্য ফাউন্ডার্স রাইট অ্যান্ড দ্য বেনিফিট অফ ম্যানকাইন্ড। এবং সেই 3টার মধ্যে একটা হচ্ছে যে ওনারশিপ হবে হচ্ছে আল্লাহর নামে, এবং প্রপার্টিটা যিনি ফাউন্ডার্স যিনি রাইট ছিলেন তার রাইটটা একেবারে শেষ হয়ে যাবে, এবং বেনিফিট অফ ম্যানকাইন্ড অর্থাৎ মানব জাতির উপকারার্থে এটি করা হবে। নাও ডেফিনেশন আন্ডার মুসলিম ওয়াকফ ভ্যালিডেটিং অ্যাক্ট 1913, সেকশন 2 of the act define waqf as the permanent dedication by a person professing the Muslim faith of any property for any purpose recognized by Muslim law as religious, pious or charitable. সো মুসলমান ওয়াক ভ্যালিডেটিং অ্যাক্ট 1913 এর সেকশন 2 অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে এটা হলো একটা চিরদিনের জন্য কোনো একটা ডেডিকেশন যেখানে কোনো মুসলিম ব্যক্তি তার প্রপার্টি মুসলিম ল অনুযায়ী রিলিজিয়াস বা চ্যারিটেবল কোনো উদ্দেশ্যে পার্মানেন্টলি দিয়ে দেয়। Waqf Act 1954 defines Waqf as Waqf means the permanent dedication by a person professing the Islam of any movable or immovable property for any purpose recognized by Muslim law as religious, pious or charitable. A Waqf can be either in writing or can be made by an oral presentation. In the case of an oral agreement, the presence of the words emphasizing on the intention of the parties is a prerequisite. So ওয়াকফ এটা লিখিতও হতে পারে, আবার এটা অলিখিতও হতে পারে। মৌখিক প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যিনি ওয়াকফ করবেন ওয়াকফি তার মেইন উদ্দেশ্যটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেটা 1913 সালের মুসলমান ওয়াক ভ্যালিডেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী যে ডেফিনেশনটা পড়লাম এই ডেফিনেশনটাই তোমরা দিবে, কারণ পরবর্তীটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান। এখন আমরা দেখব ওয়াকফ আন্ডার সুন্নি ল। সো ওয়াকফ under Sunni law, the essential condition of a valid waqf according to Hanafi law, that is Sunni law, are a permanent dedication to any property. The dedicator, that is waqif, should be a person professing the Muslim faith and of sound mind and not a minor and lunatic. The dedication should be for the purposes recognized by the Muslim law as religious, pious, or of course charitable. Permanent dedication of the property, the most important and essential of a valid waqf is that it should be a permanent dedication of the property, and it has the following prerequisites. There must be a dedication, the dedication must be permanent, and the dedication must be of any property, and waqf himself or waqif himself has the right to donate such property and give it for any purpose recognized under the Muslim law. If the waqf is made for a limited period, then it cannot be considered as a valid waqf. So under Sunni law or Hanafi law আমরা দেখছি যে ওয়াকফ করতে গেলে এসেনশিয়াল হচ্ছে পার্মানেন্ট ডেডিকেশন, যে ডেডিকেটর বা ওয়াকিফ তারও একটা যোগ্যতা আছে, এবং এর অবজেক্ট তার মধ্যে আমরা পার্মানেন্ট ডেডিকেশন যেটা ব্যাখ্যা করে বুঝছি যে পার্মানেন্ট ডেডিকেশন অফ দ্য প্রপার্টি হচ্ছে প্রিরিকুইজিট, অর্থাৎ একটা ডেডিকেশন থাকবে, ডেডিকেশন অফ প্রপার্টি হবে এবং এটা পার্মানেন্ট হবে। একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য যদি ওয়ার্ক করা হয় তাহলে সেই ওয়ার্ক আসলে ভ্যালিড হবে না। ইন দ্য কেস অফ Karnataka Board of Waqf versus Muhammad Nazir Ahmed, it was held that if a Muslim man provides his house to the travelers irrespective of their religion and status for their stay, this cannot be considered as a valid waqf.
on the ground that under Muslim law a Waqf has a religious motive, that it should be created for the benefit of Muslim community. When a Waqf is constituted, then it is always a presumption that it's a gift of some property made in favor of God. That is a legal fiction. So in Karnataka Board of Waqf versus Mohammad Nazir Ahmed কেসে এটা বলা হয় যে একজন মুসলিম ম্যান তিনি তার হাউস টু দ্য ট্রাভেলার্স ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার রিলিজিয়ান, সো তিনি তার হাউস আসলে সবাইকেই দেখা যাচ্ছে দিচ্ছেন তাদের রিলিজিয়ন কি না বুঝেন স্ট্যাটাস অফ দেয়ার স্টে। সো এটাকে কখনোই কিন্তু ওয়াকফ বা ভ্যালিড ওয়াকফ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না, কারণ মুসলিম ল অনুযায়ী ওয়াকফ অবশ্যই তোমার রিলিজিয়াস মোটিভ থাকতে হবে এবং বেনিফিট অফ মুসলিম কমিউনিটি হতে হবে। When Waqf is constituted, then it is always presumption, মানে সবসময় ধরেই নেওয়া হবে যে সাম প্রপার্টি তুমি গিফট করছো অবশ্যই সেটা ইন ফেভার অফ আল্লাহ। By a person professing Musliman faith, second element, that is the person creating Waqf, he should be Muslim and of sound mind. For any purpose recognized by Muslim law, the main objectives behind creating a Waqf that it should be dedicated for a purpose recognized as religious, pious or charitable under Muslim law. Waqf under Shia law. The essential condition for creating a valid Waqf according to Shia law are: it must be perpetual, it must be absolute and unconditional, possession of the thing appropriated must be given, the Waqf property should be entirely taken out of ওয়াকিফ। সো আন্ডার শিয়ালতে বলা হচ্ছে এসেনশিয়াল কন্ডিশনগুলোর মধ্যে যে এটা পারপিচুয়াল হবে, অ্যাবসোলুট আনকন্ডিশনাল হবে, পজেশন অফ থিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড মাস্ট বি গিভেন এবং ওয়াকফ প্রপার্টি এন্টায়ারলি টেকেন আউট ফ্রম দ্য ওয়াকিফ, অর্থাৎ পুরাপুরি ওয়াকফ প্রপার্টিটা তাকে হস্তান্তর করতে হবে, মানে দিয়ে দিতে হবে। তো অনেকটাই কিন্তু সুন্নি আইনের সঙ্গে শিয়া আইনেও এখানে মিল পরিলক্ষিত করা যাচ্ছে। হু ক্যান ক্রিয়েট ওয়াকফ, অর্থাৎ এগেন ওয়াকিফের আমরা এখানে কোয়ালিফিকেশান দেখব যে একজন ওয়াকিফের কী কী কোয়ালিফিকেশান থাকা উচিত। দ্য পারসন কনস্টিটিউটিং দ্য ওয়াকফ of his own properties is known as the founder of the Waqf or Waqif. To become a Waqif, a person dedicating the property must be competent enough to do so according to the provision of law. Following are some conditions which need to be fulfilled to become Waqif and constitute a Waqf. প্রথমত আমরা বলতে পারি যে যে পারসন আসলে ওয়াকফটা ক্রিয়েট করে তাকে আমরা বলি যে ওয়াকফ ক্রিয়েটর অথবা ওয়াকিফ। তবে ওয়াকিফ হতে গেলে তাকে একটা প্রপার্টি ডেডিকেট করতে হবে আল্লাহর নামে এবং সে যদি এটা করতে চায় তাহলে তাকে আইন অনুযায়ী করতে হবে। সো তার নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলো থাকতে হবে: পারসন কনস্টিটিউটিং দ্য ওয়াকফ শুড বি এ মুসলিম, এটাই হচ্ছে প্রথম যোগ্যতা যে তাকে মুসলিম হতে হবে। শুড বি এ পারসন অফ সাউন্ড মাইন্ড, তাকে সাউন্ড মাইন্ডের পারসন হতে হবে। শুড হ্যাভ অ্যাটেন্ড দ্য এজ অফ মেজরিটি, তাকে মেজরিটি এজ অর্জন করতে হবে। The Madras and Nagpur High Courts have held that a non-Muslim can also create a valid Waqf, provided the objective of the Waqf so created is not against the principles of Islam. So Madras এবং নাগপুর হাইকোর্টস তারা বলে যে নন মুসলিমও ওয়াকফ ক্রিয়েট করতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে অবজেক্টিভ অফ দ্য ওয়াকফ সো ক্রিয়েটেড অবশ্যই ইসলামের পরিপন্থী হবে না। According to the Patna High Court, a valid Waqf can also be constituted by a non-Muslim. However, such a Waqf should only be constituted under a public Waqf, that is, non-Muslim cannot create any private Waqf. সো মাদ্রাজ এবং নাগপুর হাইকোর্ট তারা কিন্তু বলেই দিচ্ছে যে নন মুসলিমও একটা ভ্যালিড ওয়াকফ করতে পারে, তবে শর্ত হচ্ছে এরকম যে অবজেক্টিভ ওই ওয়াকফের হবে নট এগেনস্ট দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইসলাম, ইসলামের প্রিন্সিপালের বাইরে হবে না। পাটনা হাইকোর্টের অনুযায়ী তারাও বলছে যে একটা ভ্যালিড ওয়াকফ করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে নন মুসলিমের, কিন্তু যখন কোনো ওয়াকফ নন মুসলিম করবে সেটা অবশ্যই পাবলিক ওয়াকফ হবে। নন মুসলিম কোনো রকম
প্রাইভেট ওয়াকফ দ্যাট ইজ ইমামবাড়া করতে পারবে না। A person of unsound mind is incompetent to constitute a Waqf property. As such, a person cannot judge the legal consequences of such a transaction. Therefore, Waqf constituted by an insane or minor person is always void. সো ওয়াকফ করবার ক্ষেত্রে এই আমরা আরেকটা অযোগ্যতা দেখতেছি যে আনসাউন্ড মাইন্ড পারসন কখনো ওয়াকফ করতে পারে না, কারণ তারা এই ট্রানজাকশনের প্রকৃতি বুঝতে পারে না। সো ওয়াকফ কোনো ইনসেন বা মাইনর পারসন যদি করে তাহলে সেটা ভয়েড হয়ে যাবে। এ পারসন নাও আমরা পড়ব যে এ পারসন মে প্রফেস দ্য ক্যাপাসিটি বাট মে নট হ্যাভ এনি রাইট টু কনস্টিটিউট এ ওয়াকফ। সো কোনো একজন ব্যক্তির দেখা যাচ্ছে যে ওয়াকফ করার হয়তো বা ক্যাপাসিটি আছে কিন্তু তার অধিকার নেই। Such a person cannot constitute also a Waqf. The subject matter of Waqf should be owned by the Waqif. At the same time, when Waqf is being constituted, whether a Waqf can be created by a particular person depends upon whether there exists a legal right for the dedicator to transfer the ownership of the property or not. So in that case, subject matter of Waqf বলছে যে শুড বি ওন্ড বাই দ্য ওয়াকিফ, অর্থাৎ যে প্রপার্টিটা ওয়াক করা হবে সেটা কিন্তু মালিকানা ওয়াকিফের থাকতে হবে এবং সেম টাইম যখন ওয়াকফ করা হয় ওই সময়। সো ওয়াকফ ক্যান বি ক্রিয়েটেড বাই পার্টিকুলার পারসন, পার্টিকুলার ওয়েদার দেয়ার এক্সিস্ট এ লিগাল রাইট অর নট, দ্যাট ইজ ওই পার্টিকুলার ব্যক্তির ওই সাবজেক্ট ম্যাটারে কোনো আইনগত অধিকার আছে কি নাই এটাও কিন্তু ডিটারমাইন করে যে সে ওয়াক করতে পারবে না। A Waqf of any property held by a widow in lieu of her unpaid dower cannot be constituted by her because she is not an absolute owner of that property. So Waqf property বলা হচ্ছে যে যদি কোনো উইডো কোনো Waqf property আর মালিক হয় ইন লিউ অফ হার আনপেড ডাওয়ার, মানে আনপেড ডাওয়ারের পরিবর্তে যদি সেটার মালিক হয় তাহলে সে সেটা ওয়াকফ করতে পারবে না, কারণ সে অ্যাবসোলুট ওনার না এই জন্য। In case of a Waqif is a Pardanshil lady, then it is the duty of the beneficiaries and the Mutawali to prove that the woman had exercised her mind independently for constituting the Waqf after fully understanding the nature of the transaction. So, যদি এমন হয় যে ওয়াকিফ কোনো পর্দানশীল নারী, তাহলে সেই ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারি বা যিনি মুতুয়ালি থাকবেন তার দায়িত্ব হবে যে পর্দানশীল লেডি এটা ওয়াকফ করতে চেয়েছেন অ্যাজ এ ওয়াকিফ, তিনি ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল আছেন যে এই ধরনের ট্রানজাকশনের কী রেজাল্ট এবং কি হতে পারে। এ পারসন ক্যান ডেডিকেট হিজ এন্টায়ার প্রপার্টি ফর দ্য ক্রিয়েশন অফ ওয়াকফ, বাট ইন দ্য কেস অফ টেস্টামেন্টারি ওয়াকফ মোর দ্যান 1/3 অফ দ্য প্রপার্টি ক্যান নট বি ডেডিকেটেড। সো একজন ব্যক্তি কিন্তু তার সমস্ত প্রপার্টি ওয়াকফ করতে পারে, বাট যদি সে উইলের মাধ্যমে ওয়াকফ করতে চায় টেস্টামেন্টারি ওয়াকফ, ইন দ্যাট কেস হি শুড ডু ইট 1/3 অফ হিজ প্রপার্টি। ডক্ট্রিন অফ সাইপ্রেস এখন আমরা ব্যাখ্যা করব। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ডক্ট্রিন অফ সাইপ্রেস। The word Cypress means as nearly as possible. The doctrine of Cypress is a principle that English law of trust. Under this doctrine, a trust is executed or carried out as merely as possible according to the object laid down in it. Doctrine of Cypress আসলে কিন্তু এটা ইংলিশ ট্রাস্ট আইন থেকে আসা এবং এর অর্থ হচ্ছে যে যদি কোনো ট্রাস্ট এক্সিকিউট করা হয় তাহলে এটা নিয়ারলি অ্যাজ পসিবল এটাকে কার্যকরী করতে হবে এই অবজেক্ট কি ছিল ট্রাস্ট যিনি করেছেন তার সেই অনুযায়ী। Where a settler has a specified and lawful object which has already been completed or the object cannot be executed further, the trust is not allowed to fail. In such cases, the doctrine of Cypress is applied and the income of the property is utilized for such objects, which are as nearly as possible to the object already given. So, যখন কোনো একজন সেটেলর হি হ্যাজ এ স্পেসিফাইড এনি লফুল অবজেক্ট, উনি যদি কোনো লফুল অবজেক্ট স্পেসিফাই করেন যা অলরেডি কমপ্লিটেড, দেন অবজেক্ট অর দ্য অবজেক্ট ক্যান নট বি এক্সিকিউটেড ফার্দার, অথবা ফার্দার এই অবজেক্ট এক্সিকিউট করা যায় না, দেন ট্রাস্ট ইজ নট অ্যালাউড টু ফেল, ট্রাস্ট কিন্তু ব্যর্থ হয় না। ইন দ্যাট কেস
ডক্ট্রিন অফ সাইপ্রেস অ্যাপ্লিকেবল হয় এবং যতটুকু সেটেলরের ইচ্ছা পূরণ করা যায় সেই অনুযায়ী এটা কার্যকরী করা হয়। দ্য ডক্ট্রিন অফ সাইপ্রেস ইজ অ্যাপ্লিকেবল অলসো টু ওয়াকফস where it is not possible to continue any Waqf because of lapse of time or the changed circumstances, some legal difficulty, or where the specified object has already been completed, the Waqf may be allowed to continue further by applying the doctrine of Cypress. ইন দ্যাট কেস আমরা দেখতেছি যে এই ডক্ট্রিন অফ সাইপ্রেস আমরা ওয়াকফের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারি যদি কখনো এরকম মনে হয় যে আসলে কোনো ওয়াকফ কন্টিনিউ করা সম্ভব হচ্ছে না ল্যাপস অফ টাইমের জন্য বা চেঞ্জিং সার্কামস্টেন্সেসের জন্য অর এনি লিগাল ডিফিকাল্টি অথবা কোনো স্পেসিফাইড অবজেক্ট যদি কমপ্লিট করতে হয় তাহলে দেন দ্য ওয়াকফ মে বি অ্যালাউড টু কন্টিনিউ ফার্দার বাই অ্যাপ্লাইং দ্য ডক্ট্রিন অফ সাইপ্রেস এবং সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ওয়াকফটা কন্টিনিউ করতে পারি এই ডক্ট্রিন অফ সাইপ্রেসটাকে ইউজ করে। মোডস অফ ক্রিয়েশন অফ ওয়াকফ ওয়াকফ ক্যান বি ক্রিয়েটেড ইন দ্য ফলোয়িং ওয়েজ নাম্বার 1 বাই অ্যান অ্যাক্ট অফ ইন্টারভাইভার্স বাই উইল during death of illness and by immemorial user. So the first one, that is Waqf, can be created by the act of intervivors. This type of Waqf is created between living voices, one living person to another living person. Intervivors মানেই হচ্ছে একজন লিভিং পার্সনের থেকে তার লাইফ টাইমে in living voices. Okay, so during the lifetime of Waqif and takes effect from that very moment, অর্থাৎ তার জীবদ্দশায় সৃষ্টি হয় এবং এটি অতি দ্রুত কার্যকরী হয়। বাই উইল ওয়াকফ ক্রিয়েটেড বাই উইল ইজ কন্ট্রাডিক্টরি টু এ ওয়াকফ ক্রিয়েটেড বাই অ্যান অ্যাক্ট অফ ইন্টারভাইভার্স বিকজ ইট টেক্স ইফেক্ট আফটার দ্য ডেথ অফ দ্য ওয়াকিফ অ্যান্ড অলসো নোন অ্যাজ দ্য টেস্টামেন্টারি ওয়াকফ। কারণ এই ওয়াকফে যখন ক্রিয়েটেড হয় তখন এই ওয়াকফ কার্যকরী হয় উইলের দ্বারা, অর্থাৎ যিনি ক্রিয়েট করলেন তার মৃত্যুর পর থেকে ওয়াকফ কার্যকরী হবে এবং সেই ক্ষেত্রে এটা টোটালি 1 নাম্বার অর্থাৎ ইন্টারভাইভার্সের অপোজিট। সাচ ওয়াকফ ক্যান নট অপারেট আপন মোর দ্যান 1/3 অফ দ্য নেট অ্যাসেটস এবং যিনি এই ধরনের ওয়াকফ করবেন তিনি তার যে নেট অ্যাসেট রয়েছে তার 1/3 প্রপার্টি এভাবে ওয়াকফ করতে পারেন। ডিউরিং death or illness, marjul maut. So like the gifts made while the donor is on the deathbed will operate till the extent of 1/3 of the property without the consent of the heirs of the property. So গিফট যেভাবে করা হয় ঠিক সেভাবে ডোনর তার ডেথ বেডে উইল অপারেট করে 1/3 প্রপার্টি উইদাউট কনসেন্ট অফ হেয়ার, অর্থাৎ হেয়ারের কোনো রকম হেয়ারদের পারমিশন না নিয়ে উত্তরাধিকারীদের পারমিশন না নিয়ে উনি ডেথ বেডে এই ওয়াকফ করতে পারেন। অ্যান্ড বাই ইমেমোরিয়াল ইউজার limitation of time also applies to the creation of Waqf property, but Waqf property can be established by way of immemorial use. So এখানে লিমিটেশন অফ টাইমও অ্যাপ্লাই করা হয় এই ওয়াকফ ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে, কিন্তু ওয়াকফ প্রপার্টি ইট ক্যান বি স্ট্যাবলিশড হাউ বাই ওয়ে অফ ইমেমোরিয়াল ইউজ, মানে অনেক দীর্ঘদিন ধরে ইউজের মাধ্যমে যদি কোনো ওয়াকফ হয়ে থাকে তাহলে এটা এভাবেই আসলে সৃষ্টি করা যায়। এটাকে তো বলা যায় যে কাস্টমারি ক্রিয়েশন অফ ওয়াকফও বলা যায় এক ধরনের। কমপ্লিশন অফ ওয়াকফ Waqf can be completed by the following modes. Number 1, where a third person is appointed as the first Mutawali and where founder constitute himself as the first Mutawali. সো ওয়াকফ কমপ্লিট করা যায় দুইভাবে। একটা হচ্ছে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে আমরা প্রথম মতোয়ালি হিসেবে নিয়োগ দিতে পারি, আর দ্বিতীয়ত যিনি প্রপার্টির মালিক তিনি ফার্স্ট মতোয়ালি হিসেবে ওয়াকফ প্রপার্টিটা গ্রহণ করতে পারেন। নাও লিগাল ইনসিডেন্টস অফ ওয়াকফ যদি আমরা আলোচনা করি, সো there are some legal incidents in case of the ওয়াকফ, that is irrevocability, যে ওয়াকফ একবার করা হলে এটা আর প্রত্যাহার করা যায় না। পারপিচুইটি, অর্থাৎ ওয়াকফ যদি করতে হয় তাহলে এটা চিরদিনের জন্য করতে হয়। ইনঅ্যালাইনেবিলিটি, দ্যাট ইজ ওয়াকফ যদি তুমি কোনো প্রপার্টির করো তাহলে সেই প্রপার্টিটার একেবারে ওনারশিপ হয়ে যাবে গড, এবং ইন দ্যাট কেস তুমি এটা আর হস্তান্তর করতে পারবা না। পায়াস ওর চ্যারিটেবল ইউজ ওর ইউসুফ্র্যাক্ট, অবশ্যই এটার ইউজ হবে পায়াস বা চ্যারিটেবল ইউজ। অ্যান্ড অ্যাবসোলুটনেস, ওয়াকফ সবসময় হবে অ্যাবসোলুট, মানে একেবারে চূড়ান্ত, এটার কোনো কন্ডিশন অমুক তমুক কোনো কিছু থাকবে না। কাইন্ডস অফ ওয়াকফ,
Firstly, public Waqf and private Waqf. So it is created for the public, religious or charitable purpose. This is public Waqf, and then private Waqf. This type of Waqf is created for the settler's own family and his descendants and is also known as Waqf ulal aulad. It is a kind of family settlement in the form of Waqf. সো পাবলিক ওয়ার্ক এটি সবসময় আমরা দেখছি যে পাবলিক মানে জনগণের স্বার্থে অথবা রিলিজিয়াস বা চ্যারিটেবল পারপাসে হয়। আর প্রাইভেট ওয়ার্ক সাধারণত সেটেলার তার ফ্যামিলি বা ডিসেন্ডেন্টসের জন্য করে, যদিও ইটস এ ওয়াকফ আলা আওলাদ এর ফ্যামিলি সেটেলমেন্টের মাধ্যমে এই ওয়াকফটা হয় আসলে। কাইন্ডস অফ ওয়ার্ক ফ্রম দ্য ভিউ অফ দেয়ার পারপাস, ওয়াকফ আহলি, দ্য ওয়াকফ ইজ বেসিক্যালি ক্রিয়েটেড টু cater to the needs of Waqf's founders' children and their descendants, but the nominees do not have a right to sell or dispose of the property which is the subject matter of Waqf. সো ওয়াকফ আহলি আমরা বলতে আবার বুঝছি যে এটা বেসিক্যালি ক্রিয়েট করা হয় ওয়াকফ ফাউন্ডার্স ফ্যামিলির চিলড্রেনদের কথা চিন্তা করে, এবং যারা নমিনি থাকবে তাদের কিন্তু এই প্রপার্টিটা সেল বা ডিসপোজ করার আর কোনো রকম অধিকার থাকে না। ওয়াকফ খায়রি, this kind of work is established for charitable or the philanthropic purpose. The beneficiaries in such a kind of work may include the people belong to the economical sections of the society, and it is used as an investment of building mosque, shelter homes, school, madrasa, college and universities. All of this is built to help and uplift the economically challenged individuals. সো ওয়াকফ খায়রি এই ধরনের ওয়াকফ সাধারণত চ্যারিটেবল বা ফিলান্থ্রপিক পারপাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এবং এখানে বলা হচ্ছে যে বেনিফিশিয়ারিরা সাধারণত হয় বিলং টু ইকোনমিক্যাল সেকশনস অফ সোসাইটি অ্যান্ড তারা হলো বেনিফিশিয়ারি হয়। এবং যেমন ইনভেস্টমেন্টগুলো কীরকম, মস্ক অর দেখা যাচ্ছে স্কুল, শেল্টার হোম বা কোনো মাদ্রাসা, কলেজ, ইউনিভার্সিটিগুলো তৈরি করা হচ্ছে। সো এগুলো বলছে যে ইকোনমিক্যালি চ্যালেঞ্জ যারা ইন্ডিভিজুয়াল থাকে তাদের কিন্তু জন্য এই উপকারার্থীটা বানানো হয়। তার মানে সে সকল পিপলকে ইনভলভ এটা করে যারা ইকোনমিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যায়। ওয়াকফ ই সাবিল, দ্য বেনিফিশিয়ারি অফ সাচ এ ওয়াকফ ইজ দ্য জেনারেল পাবলিক। ওয়াকফ ই সাবিলের বেনিফিশিয়ারি হবে জেনারেল পাবলিক। Although similar to Waqf Khayri, this type of Waqf is generally used to establish. It's very similar to Waqf Khayri, though generally used of establishment and construction of public utility, mosque, power plant, water supply, graveyards, school, etc. Waqf al-Awarid. In such kind of Waqf, the yield is held in reserve so that it can be used in case of emergency or an unexpected event that affect the livelihood and well-being of a particular community in a negative manner. And for example, work may assign to the cater to the specific needs of society, like providing medication for sick people who cannot afford expensive medicine. Work of awarid may also be used to finance the maintenance of utility service of a particular village or a neighborhood. সো এই ধরনের ওয়াকফ সাধারণত আমরা দেখছি যে টু রিজার্ভ, ইয়েল্ড ইজ রিজার্ভ, দেখা যাচ্ছে আমরা ফসল সংরক্ষণ করলাম, ইমার্জেন্সি সিচুয়েশানে সেটা ইউজ করব, অথবা এমন সময় যখন আমাদের আনএক্সপেক্টেড যদি কোনো ইভেন্ট ঘটে, দেখা যাচ্ছে বন্যা, খরা বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন আমরা এটা ব্যবহার করব এরকম। সো ফর এক্সাম্পল দিয়ে বলছে যে ওয়াকফ অনেক সময় কোনো স্পেসিফিক নিড সোসাইটির, যেমন মেডিকেশান লাগবে, দেখা যাচ্ছে সে টাকার অভাবে হয়তো মেডিসিন কিনতে পারছে না, ইন দ্যাট কেস তাদেরকে মেডিসিন সরবরাহ করা বা ওয়াটার সরবরাহ করা, লাইক দ্যাট। কোয়াসি পাবলিক ওয়াকফ, sometimes a third kind of Waqf is also identified in a quasi-public Waqf, the primary object of which is partly to provide for the benefit of particular individual or class of individual, which may be the settler's family, and partly to public. So they are
পার্টলি পাবলিক অ্যান্ড পার্টলি প্রাইভেট। সো কোয়াসি পাবলিক ওয়াকফের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে এ ধরনের ওয়াকফের প্রথম উদ্দেশ্যই হচ্ছে পার্টিকুলারলি কারো জন্য বেনিফিট দেওয়া, এবং ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে, ক্লাস অফ ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে, যারা হয়তো বা কোনো ফ্যামিলির যারা ওয়াক করেছে অর্থাৎ সেটেলার তাদের পরিবারেরই কেউ, এবং সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের ওয়াককে আমরা পার্টলি পাবলিক এবং পার্টলি প্রাইভেট বলতে পারি। Contingent Waqf, a Waqf, the creation of which depends on some event happening, then it is called a contingent Waqf and is invalid. For example, if a person creates a Waqf saying that the property should be dedicated to God if he dies childless in an invalid Waqf. Under Shia law also, a Waqf dependent on certain contingents is invalid. সো কন্টিনজেন্ট ওয়াক আমরা শুরুতেই বলছি যে কন্টিনজেন্ট ওয়াকটা আসলে কি, যে যদি কোনো ওয়াক ক্রিয়েট করা হয় এবং সেখানে কোনো রকম কোনো কন্ডিশন আরোপ করা হয়, তাহলে সেই ওয়াককে আমরা বলবো ইনভ্যালিড। উদাহরণস্বরূপ আমরা বললাম যে এই ওয়াকটা কার্যকরী হবে যদি সে মারা যায়, তাহলে সো দিস ইজ টোটালি ইনভ্যালিড ওয়াক। সো ইন খলিলুদ্দিন ভার্সেস শ্রীরাম 1934 একটা কেস আমরা এখন এখানে ব্যাখ্যা করব। A Muslim executed a deed for creating a Waqf which contained a direction that until payment of specified debt by him, no proceedings under the Waqfnama shall be enforceable. It was held that it does not impose any condition on the creation of the Waqf and so it is valid. So in that case, একটা ডিড এক্সিকিউট করতে যাচ্ছে একজন মুসলিম ব্যক্তি, তিনি ওয়াকফ ক্রিয়েট করতে চাচ্ছিলেন এই কেসে। তবে এখানে একটা ডিরেকশান দেওয়া ছিল যে আনটিল পেমেন্ট অফ স্পেসিফাইড ডেপ্ট বাই হিম, যতদিন পর্যন্ত তিনি স্পেসিফাইড ডেপ্ট পরিশোধ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই ওয়াকফনামা অনুযায়ী কোনো প্রসিডিং শুরু হবে না। বাট কোর্ট এটা বললো যে মানে ওয়াকফনামাটা এনফোর্সেবল হবে না, আন্ডার দ্য ওয়াকফনামা শ্যাল বি এনফোর্সেবল। দেন এটা বলা হলো যে এখানে কিন্তু কোনো কন্ডিশান নাই যে অন ক্রিয়েশন অফ ওয়াকফ, যে এটা করলে ওয়াক ক্রিয়েট হবে, এটা বলা নাই। সো এটা ভ্যালিড। কন্ডিশনাল ওয়াকফ, if a condition is imposed that when the property dedicated is mismanaged, it should be divided amongst the heirs of the Waqf, or that the Waqif has a right to revoke the Waqf in future, such a Waqf would be invalid. But a direction to pay debts or to pay for the improvements, repairs, or expansion of the Waqf property or conditions relating to the appointment of Mutawali would not invalidate the Waqf. In case of a conditional Waqf, it depends upon the Waqif to revoke the illegal condition and to make the Waqf valid, otherwise it would remain invalid. সো কন্ডিশনাল ওয়াকফের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে যদি কোনো কন্ডিশন ইম্পোজ করা হয়, when property dedicated is mismanaged, অর্থাৎ প্রপার্টিটা যদি মিসম্যানেজড হয়, যে প্রপার্টিটা ডেডিকেট করা হচ্ছে, দেন অ্যামংগেস্ট এয়ার্স অফ ওয়াকিফ, এটা এয়ার্সদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, এবং ওয়াকফ হ্যাজ এ রাইট টু রেভোক দ্য ওয়াকফ ইন ফিউচার, সাচ ওয়াকফ উড বি ইনভ্যালিড। সো আবার যদি বলা হয় যে ওয়াকিফের অধিকার থাকবে এটা রেভোক করার, তাহলে এই ধরনের ওয়াকফ হবে ইনভ্যালিড, লিগাল হবে না। বাট এ ডিরেকশান টু পে ডেপস, যেটা আমরা আগের কেসে দেখলাম, এরকম হলে কিন্তু সেটা ভ্যালিড হবে। or to improvement, repair, expansion of work property or condition relating to appointment of Mutawali, these would not indicate the work. In case of conditional work, it depends upon the Waqif to revoke illegal condition and to make the work valid, otherwise it would remain invalid. সো অবশ্যই যদি কোনো কন্ডিশন থাকে ওয়াকিফের তরফ থেকে, তাহলে সেটা তাকে রিভোক করতে হবে সেই ইলিগাল কন্ডিশনগুলো, আদারওয়াইজ ওয়াকফ ভ্যালিড হবে না। কাইন্ডস অফ ওয়ার্কস ফ্রম দ্য ভিউ অফ দ্য আউটপুট অফ নেচার। ওয়াক ইস্তিমার, such kind of work is created for using the assets of investment purposes. The said assets are managed in such a way, বলা হচ্ছে the said assets is managed in such a way so that the income
is applied for the constructing and reconstructing work properties. সো এ ধরনের ওয়ার্ড ওয়াকফ যখন ক্রিয়েট করা হয় কোনো অ্যাসেট ইউজ করার জন্য বা ইনভেস্টমেন্ট পারপাজের জন্য, তো বলা হচ্ছে সেইড অ্যাসেট এটা ম্যানেজড এমনভাবে করতে হবে যে এর ইনকাম যেটা আসবে সেটা যেন রিকনস্ট্রাক্টিং ওয়াক প্রপার্টিজ অর্থাৎ ওয়াক প্রপার্টির পুনর্গঠনের জন্যই যেন এই মানিটা ব্যবহার করা হয়। ওয়াক মুবাশশার, দ্য অ্যাসেট অফ সাচ ওয়াক আর ইউজ টু জেনারেট সার্ভিস which would be of some benefit to some charity recipients or other beneficiaries. Example of such assets include a school, utilities, etc. So, the asset of such a ওয়াকিফ ওয়াক মুবাশশারে আমরা দেখতেছি যে সার্ভিস জেনারেটের জন্য ইউজ করা হয় এবং এইটার কিছু বেনিফিট রয়েছে এবং চ্যারিটি রিসিপিয়েন্ট রয়েছে অর আদার বেনিফিশিয়ারিজ রয়েছে। এক্সাম্পল অফ সাচ অ্যাসেটস হচ্ছে স্কুল, ইউটিলিটিজ এটসেট্রা। ওয়াকফ অ্যাক্ট 1913, দ্য মুসলমান ওয়াকফ validating Act 1913 came into effect on July 25, 1930, which was applied retrospectively on the Waqfs created before in 1913. Under this act, a Muslim can tie his property for perpetuity for the support of his family, children, descendant, provided that he makes a provision in such a manner that the ultimate benefit goes to a charitable object of a permanent nature, made either expressly or impliedly. And under this act, a Hanafi Muslim cannot enjoy the whole income or a life interest in income of trust property. A Hanafi Muslim selling the property can make payment of his debts out of the rents and profit of the property dedicated. সো মুসলমান ওয়াকফ অ্যাক্ট অনুযায়ী আমরা আগেই ডেফিনেশনে দেখেছিলাম, তারপরে এখানে যে কথাটা বলা আছে সেটা আমি ব্যাখ্যা করছি যে কোনো একজন মুসলিম সে তার প্রপার্টি একত্রিত বা একসঙ্গে করতে পারে পারপিচুইটি তার ফ্যামিলি বা চিলড্রেন বা ডিসেন্ডেন্টের সাপোর্টের জন্য, তবে শর্ত থাকে যে সেখানে এমন একটা প্রভিশন থাকবে যে আলটিমেট বেনিফিট আসলে চ্যারিটেবল অবজেক্টের জন্য ইউজ হবে। সো আমরা দেখলাম 25 জুলাই 1913 1913 সাল থেকে ওয়াকফ অ্যাক্টটি কার্যকরী হয়েছে। তোমরা ওটা ঠিক করে নিবা, ওটা 1913। এবং এর অবজেক্টিভ সেকশন 3তে বলা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দিস অ্যাক্ট ইটস এ লফুল ফর এ মুসলিম পারসন টু ক্রিয়েট এ ওয়াকফ which in all other aspects in accordance with the provision of Muslim law for the following purpose: for maintenance and support wholly or partially of his family, children or descendants, where the person creating a Waqf is a Hanafi Musliman who for his own maintenance and support during his lifetime or for the payment of his debt but of the rents and the profits of the property dedicated. In the case of Radhakanta Dev vs. Commissioner IR 1981, Hindu Religious Endowments Odisha, the Honorable Supreme Court observed that the Muslim law recognizes the existence and creation of private trust as a charitable trust. It is also known as the Waqf alala Aulad, and in this type of Waqf, the ultimate benefit is reserved for God, but the property vests in the beneficiaries and the income from property is used for maintenance and the support of family of the founder and his descendants. So, এখানে বলা হচ্ছে যে সেকশন 3তে যে কোনো মুসলিম সে তার ফ্যামিলি বা চিলড্রেন বা ডিসেন্ডেন্টদের মেনটেনের জন্য সাপোর্টের জন্য প্রপার্টি ওয়াকফ করতে পারে, তবে অবজেক্ট হবে চ্যারিটেবল অর রিলিজিয়াস অবজেক্ট, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস হানাফি মুসলমান সে তার নিজের মেনটেন্যান্সের জন্য ওয়াকফ ক্রিয়েট করতে পারে। রাধাকান্ত দেব ভার্সেস কমিশনার কেস AR 1981, এই কেসে স্পষ্ট করে সুপ্রিম কোর্ট ওড়িশার বলেছে যে মুসলিম ল খুব সুন্দরভাবে প্রাইভেট ওয়াকফ বা ট্রাস্ট যেটা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এখানে তারা দেখা যাচ্ছে যে রিলিজিয়াস অবজেক্ট রেখে সেই তার আত্মীয় স্বজনের মেনটেনেন্স হয়তো বা সেই ওয়াকফ প্রপার্টি থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। লিগাল কনসিকুয়েন্সেস অফ ওয়াকফ।
once a Waqf is complete, the following are the consequences. Number 1, dedicated to God, the property based in God in the sense that nobody can claim ownership of in it. And in MD Ismail versus Thakur Sabir Ali, in that case, Supreme Court held that even in Waqf al-Awlad, the property is dedicated to God and only issue fractures are used as by the descendants. Irrevocability. So in India or Bangladesh, a Waqf once declared and complete, then it cannot be revoked. The Waqif cannot get his property back in his name or in any other's name. Permanent or perpetual. Perpetuality is an essential element of Waqf. ওয়াকফের কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্টই হচ্ছে perpetuity. Once the property is given to Waqf, it remains for the Waqf forever. সো কোনো প্রপার্টি যদি একবার ওয়াকফের জন্য দেওয়া হয় তাহলে এটা চিরজীবনের জন্যই ওয়াকফ হিসেবে থাকে. ওয়াকফ ক্যানট বি অফ এ স্পেসিফাইড টাইম ডিউরেশন. ইন এমএসটি Piran versus Hafiz Mohammad, it was held by Allahabad High Court that the Waqf of a house built on land leased for a fixed term was invalid. সো ওয়াক প্রপার্টি সবসময় পার্মানেন্ট বা পারপিচুয়াল উদ্দেশ্যেই দান করতে হবে. যখনই প্রপার্টি ওয়াকফে দেওয়া হবে তখন এটা আজীবনের জন্য ওয়াক প্রপার্টি হবে. ওয়াক স্পেসিফাইড টাইমের জন্য হয় না. এবং ইন পিরান হাফিজ ভার্সেস হাফিজ মোহাম্মদ কেসে বলা হয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেছে যে ওয়াক অফ এ হাউস বিল্ড অন ল্যান্ড লিজড for a fixed term, it is invalid. So inalienability, since Waqf property belongs to Allah and no human being can alienate it for himself or any other purpose, it cannot be also used for the descendants. It cannot be sold or given away to anybody. And then pious or charitable use. The usufructs of Waqf property can only be used for pious and charitable purpose. It can also be used for descendants in case of their private Waqf. Extinction of the right of the Waqif. The Waqif loses all rights even of usufructs of the property. He cannot claim any benefit from that property. So pious charitable use আমরা দেখলাম যে ওয়াক প্রপার্টি থেকে যদি কোনো বেনিফিট আসে তাহলে সেটাও পায়াস বা চ্যারিটেবল উদ্দেশ্যেই ইউজ হবে. অ্যান্ড ওয়াকিফের রাইটটা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা আমরা বলছি যে ওয়াকিফ তার অধিকার হারাবে ইভেন ওয়াক প্রপার্টির কোনো বেনিফিট থেকে যদি একবার অধিকার হারায় তাহলে সেটি আসে ক্লেম করতে পারে না. পাওয়ার অফ কোর্টস ইন্সপেকশন. দ্য কোর্টস হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু ইন্সপেক্ট দ্য ফাংশনিং অর ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ওয়াক প্রপার্টি. সো কোর্টের পাওয়ার আছে ফাংশনিং করবার জন্য এবং ওয়াক প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের জন্য. মিস ইউজ অফ দ্য প্রপার্টি অফ ইউসুফ্রাক্টস ইজ এ ক্রিমিনাল অফেন্স অ্যাজ পার ওয়াক অ্যাক্ট 1913. সো মিসইউজ যদি করা হয় কোনো ওয়াক প্রপার্টি ইউসুফ্রাক্টস তাহলে এটাকে ক্রিমিনাল অফেন্স বলা হচ্ছে ওয়াক অ্যাক্ট অনুযায়ী. মুতাওয়ালি. So Mutawali is the manager of the superintendent of the Waqf is known as the Mutawali. Such a person appointed has no power either to sell or exchange or mortgage the Waqf property without the prior permission of the court unless he has been empowered by the Waqf deed expressly to do so. So Mutawali হচ্ছে একজন ম্যানেজার বা সুপারিনটেন্ডেন্ট ওয়াকফ প্রপার্টির. তাকে আমরা মুতাওয়ালি বলবো এবং এই ব্যক্তির আসলে কোনো ক্ষমতা থাকে না প্রপার্টি সেল অর মর্টগেজ বা কোনো কিছু দেওয়ার. তবে তার প্রায়র পারমিশন যদি কোর্টের নিতে পারে অথবা যদি তার ওয়াকফ ডিডে তাকে পাওয়ারটা দেওয়া থাকে সেটা ভিন্ন কথা. হু ক্যান বি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ এ মুতাওয়ালি? Any person who has attained age of the majority of a sound mind and is capable of performing the function of the discharge under particular Waqf, he can be appointed as Mutawali of the Waqf. A foreigner cannot be appointed as the trustee of a property. So in that case, এটা ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য. সো বাংলাদেশও সেম ফলো করে, তোমরা জানো ইন্ডিয়া বাংলাদেশ.
সো মোতোয়ালি হিসেবে আমরা একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে পারি যে তার এজ মেজরিটি অর্জন করেছে, সাউন্ড মাইন্ড, এবং সে মোতোয়ালির দায়িত্ব পালন করতে পারে, এরকম কাউকে মোতোয়ালি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। So now discuss the qualification of Mutawali or who can be appointed as Mutawali. দুটা পয়েন্টে যদি তোমাদের অ্যান্সার করতে হয় এটা কাজে দেবে। According to general rule, the founder of Waqf appoints at the time of the creation of the Waqf, but in case a Waqf is created without the appointment of a Mutawali, then the following persons are eligible to appoint the Mutawali. So general rule হচ্ছে যিনি ফাউন্ডার অফ ওয়াকফ বলছে যে ওয়াকফ ক্রিয়েশনের জন্য দ্য ফাউন্ডার অফ ওয়াকফ অ্যাপয়েন্টস অ্যাট দ্য টাইম অফ ক্রিয়েশন অফ দ্য ওয়াকফ, যখন তিনি ওয়াকফ ক্রিয়েট করবেন তখনই তিনি একজন মোতোয়ালি নিয়োগ দেবেন। বাট ইন দ্য কেস অফ ওয়াকফ ইজ ক্রিয়েটেড উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মোতোয়ালি, যদি এমন হয় যে মোতাওয়ালি নেই, ওয়াকফ ক্রিয়েট করা হয়েছে, দেন আমরা ফলোয়িং পার্সনকে মোতোয়ালি হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি। নাম্বার 1, দ্য এক্সিকিউটর অফ দ্য ফাউন্ডার, the Mutawali on his death bed, or the court which shall be guided by the following rules. As far as possible, the court should not discharge the directions of the settlor. Preference should be given to a member of the settlor's family over an outer stranger. In case of the contest between settlor's lineal descendants and the one who is not a lineal descendant, the court is free to exercise its discretion. Under some circumstances, a Mutawali may also be appointed by congregation. সো এখানে আমরা দেখতেছি যে মুতাওয়ালি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে আসলে এক্সিকিউটর, ফাউন্ডারের এক্সিকিউটর হতে পারে, অথবা তার ডেথ বেদে মুতাওয়ালি হতে পারে, বা কোর্ট যাকে মনে করবে নিয়োগ দিতে পারে। তবে কোর্ট সাধারণত তার ডিসেন্ডেন্টের বা সেটেলরের কি ডিজায়ারনেস ছিল বা ডিরেকশন ছিল সেটা ফলো করার চেষ্টা করবে। প্রেফারেন্স ফ্যামিলি মেম্বারকে দেওয়া হবে, বাট এটা ডিপেন্ড করবে কোর্টের ডিসক্রিপশনের উপরে। কোর্ট চাইলে ফ্যামিলি মেম্বার থেকেও কাউকে নিতে পারে, অথবা একেবারে স্ট্রেঞ্জার কাউকে মুতাওয়ালি হিসেবে নিয়োগ দিতে পারে। Powers and duties of Mutawali. Being the manager of the Waqf, he is in charge of the usufruct of the property and he has the following rights. He has the authority to use the usufructs to the best interest of Waqf. He is authorized to take all reasonable action in good faith to ensure that the end of the beneficiaries are able to enjoy all the benefits from the Waqf. As he is not the owner of the property, therefore he is barred from selling the property. However, he could be bestowed upon such rights by the Waqif by the explicit mention of them in Waqfnama. So তার কিন্তু অথরিটি আছে যে ওয়াকফ প্রপার্টি থেকে যে বেনিফিটটা আসলো এটা বেস্ট ইন্টারেস্টে ইউজ করা, দ্যাট ইজ এটা কোথায় ইউজ করলে ভালো হবে তার ডিসিশন। এই ক্ষেত্রে গুড ফেতে সে এটা ব্যবহার করবে, এটা এখানে বলা হচ্ছে। তবে বলা হচ্ছে যে ওয়াকফে যে বেনিফিশিয়ারিদের কথা যদি উল্লেখ থাকে তাদের বেনিফিটের জন্য যেন সেটা ইউজ হয়, সেটা মুতোয়ালি খেয়াল রাখবেন। এবং যেহেতু তিনি ওনার নন, সো উনি কিন্তু প্রপার্টিটা সেল বা ডিসপোজ করতে পারেন না কোনোভাবে। তবে হ্যাঁ, যদি ওয়াকফ ডিডে তাকে এরকম কোনো পাওয়ার দিয়ে যায় ওয়াকফ সেটেলর, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা হবে। He can take authorization from the court to sell or borrow money by showing the existence of appropriate grounds or the existence of urgency. তবে মোতোয়ালি আবার কোর্টের কাছ থেকে অথরাইজেশন নিতে পারে কোনো ওয়াকফ প্রপার্টি বিক্রির জন্য অথবা কোনো মানি ধার করার জন্য, যদি সে আর্জেন্সি বা ইমার্জেন্সি শো করতে পারে বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্রাউন্ড দেখাতে পারে। হি ক্যান ফাইল এ স্যুট টু প্রোটেক্ট দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য ওয়াকফ, সে ওয়াকফের স্বার্থ রক্ষায় মামলা দায়ের করতে পারে। হি অলসো হ্যাজ পাওয়ার টু লিজ দ্য প্রপার্টি ফর এগ্রিকালচারাল পারপাস ফর লেস দ্যান 3 years and for non-agricultural purpose for not less than 1 year. So এগ্রিকালচারাল এবং নন এগ্রিকালচারাল পারপাসে ওয়াকিফ প্রপার্টি লিজও দিতে পারে। এগ্রিকালচার হলে 3 বছর, নন এগ্রিকালচারাল হলে 1 বছর মেয়াদ। He can get the term extended with due permission from the court and he is entitled to remuneration as provided by the Waqif.
সো তিনি কিন্তু রেমুনারেশন পাওয়ার অধিকারী। ইফ দ্য রেমুনারেশন ইজ টু স্মল দেন হি ক্যান অ্যাপ্লাই টু দ্য কোর্ট ফর গেটিং ইট ইনহ্যান্সড। রেমুনারেশন যদি তার জন্য কম হয় তাহলে তিনি কোর্টের কাছে প্রে করতে পারেন যে তার রেমুনারেশনটা যেন একটু বাড়ানো হয়। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট হিজ পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনস। রিমুভাল অফ মুতাওয়ালি। সো বাই দ্য কোর্ট ফার্স্ট প্রসিজিওর তাকে রিমুভ করা যায়। ওয়ান্স এ মুতাওয়ালি ইজ অ্যাপয়েন্টেড হি ক্যান নট বি রিমুভড বাই দ্য ওয়াকফ। একবার তাকে ওয়াকফে নিয়োগ দিলে আসলে তাকে ওয়াকফের ওই ওয়াকিফকে যদি আমরা মুতাওয়ালি অ্যাপয়েন্ট দেওয়া হয় তাহলে ওয়াকিফ তাকে রিমুভ করতে পারে না। বাট মুতাওয়ালি ক্যান বি রিমুভ বাই দ্য কোর্ট অনলি অন দ্য ফলোয়িং গ্রাউন্ডস। একমাত্র কোর্টের মাধ্যমে তাকে রিমুভ করতে হয় নিম্নলিখিত গ্রাউন্ডে। Number 1, he denies the work character of the property and sets up an adverse title to it in himself. প্রথমত যে সে যদি ওয়াকফের ক্যারেক্টারটা নষ্ট করে দিতে চায় প্রপার্টির এবং অ্যাডভার্স টাইটেল ওয়াক প্রপার্টিতে নিয়ে আসে। He although having sufficient fund neglect to repair work premises and allows them to fall to despair. He causes damages or loss to the work property or commits a breach of trust knowingly and intentionally. The Mutawali is rendered insolvent by the Waqf Board. According to Section 64 of Waqf Act 1913, the Waqf Board has the authority to remove Mutawali from his office under the conditions mentioned therein. সো ওয়াকফ অ্যাক্ট 1995 এটা আমি কোথাও পাচ্ছি না। 1993তে আমি 1993 যে 1913 যেটা আমাদের আইন আছে দ্য মুসলমান ওয়াকফ ভ্যালিডেশন অ্যাক্ট, এই আইন গোথ্র করে আমি 5টা সেকশন এখানে পেয়েছি। সো এখানে আইন নেই, এগুলা অনলাইনের মধ্যে মানে বলা যায় যে একটা কি বলবো দোটানার মধ্যে রেখেছে যে আসলে কোনটা এখানে সঠিক আর কোনটা ভুল। 1913 এখন পর্যন্ত আমি মুসলমান ভ্যালিডেটিং ওয়াকফ একটা পেয়েছি, বাংলাদেশের দেখবা বিডি লজে গিয়ে সেখানে দেওয়া আছে, সেই আইন অনুযায়ী তোমরা এখানে দেখবা। এটাই হচ্ছে মেন কথা। সো এখানে ওয়াকফ বোর্ডের কথা আমরা দেখতেছি। ওয়াকফ বোর্ডের কথা এখানে বলা হচ্ছে যে ওয়াকফ বোর্ড আইন আমরা মেনশন না করি, আমরা জাস্ট বলি যে ওয়াকফ বোর্ড যদি চায় তাহলে ওয়াকফ বোর্ড কোনো মুতাওয়ালিকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারে, তবে কন্ডিশনগুলো আছে, আইনেই বলা আছে। বাই দ্য ওয়াকিফ, there are different views related to this concept. According to Abu Yusuf, even if the Waqif has not reserved a right to remove the Mutawali in the Waqf deed, he can. অর্থাৎ ওয়াকফ ডিডে যদি বলা না থাকে যে ওয়াকিফ মুতাওয়ালিকে তারাই দিতে পারবে, তারপরও সে মুতাওয়ালিকে তারা মানে বাদ দিতে পারে, রিমুভ করতে পারে। Nevertheless, remove the Mutawali. However, Imam Muhammad differs on this and believes that unless there is a reservation, the Waqif cannot do so. তবে ইমাম মোহাম্মদ আবার এই কথার সঙ্গে ডিফার করে এবং উনি বিশ্বাস করেন যে যদি কোনো ওয়াকফ ডিডে রিজার্ভেশন না থাকে, বলা না থাকে যে ওয়াকিফ মুতাওয়ালিকে রিমুভ করতে পারবেন, তাহলে ওয়াকিফ মুতাওয়ালিকে রিমুভ করতে পারবেন না, মানে এরকম আসলে বলা হয়। নাও ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ওয়াকফ প্রপার্টি ডি ফ্যাক্টো মুতাওয়ালি। If a person who has not been authorized to act as a mutawali by the Waqif or the court assume that the status to manage the property, then he becomes a trustee de tort as it's so responsible as such. So যদি এরকম হয় যে যদি কোনো একজন ব্যক্তি যাকে অথরাইজড করা হয়নি মুতাওয়ালি হিসেবে ওয়াকিফ অর কোর্ট দ্বারা, বাট তার স্ট্যাটাস হচ্ছে সে প্রপার্টি ম্যানেজ করতেছে এবং ইন দ্যাট কেস সে হচ্ছে ট্রাস্টি ডি টর্ট হয়ে যাবে আর কি। লায়াবিলিটি অফ মুতাওয়ালি টু অ্যাকাউন্ট আন্ডার দ্য ওয়াকফ ডিড, if there exists a clause exempting the Mutawali from accountability, that has to be respected. সো মুতাওয়ালির লায়াবিলিটি কী হবে? এক্ষেত্রে বলছে যে যদি মুতাওয়ালির অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো ক্লোজ দেওয়া থাকে যে তাকে সব দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো, তাহলে সেটা ফলো করতে হবে। ইজ বেনিফিশিয়ারি হ্যাজ রাইট টু ক্লেম অ্যান অ্যাকাউন্ট ফ্রম এ মুতাওয়ালি অ্যাট এনি টাইম। Such a beneficiary has also the right to claim his share
of income and can sue for such an amount. Now, revocation of Waqf, আমরা এটা আগেই দেখেছি যে once a valid Waqf is created, it cannot be revoked because nobody has the power to divest Allah or his ownership of a property. It can neither be given back to the Waqif nor can it be sold to someone else উইদাউট কোর্টস পারমিশন। সো এটা আবার ওয়াকিফকেও ফেরত দেওয়া যায় না বা এটা কোর্ট পারমিশন ছাড়া বিক্রিও করা যায় না। ওয়াক ক্রিয়েটেড ইন্টার ভাইভোস ইজ ইরেভোকেবল। সো ওয়াকফ যদি এরকম করা হয় ইন্টার ভাইভোস তাহলে ইরেভোকেবল হয়। ইফ ওয়াকিফ পুটস এ কন্ডিশন on revocability, then the Waqf is invalid. অর্থাৎ রেভোকেবল করবার কোনো শর্তও রাখা যাবে না, রাখলেও ইনভ্যালিড হবে। However, if the Waqf has not yet come into existence, then it can be cancelled. Thus, a testamentary Waqf can be cancelled by the owner himself before his death by making a new will. Further, Waqf created on deathbed is only up to 1/3 of the Waqif's property, and beyond that it is invalid and the property does not go to Waqf but goes to the heirs instead. So এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে প্রপার্টির ওনার যদি টেস্টামেন্টারি উইল বলে কোনো ওয়াকফ করে তাহলে সেটা তার প্রপার্টির 1/3 করতে হবে, যদি না করে বেশি করে তাহলে সেটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। ওকে, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস বলছে যে বিয়ন্ড দ্যাট ইজ ইনভ্যালিড property does not go to Waqf but goes to heirs instead. Waqf এই ইনভ্যালিড হলে প্রপার্টিটা ডিরেক্টলি এয়ার্সদের কাছে অর্থাৎ যারা উত্তরাধিকারী তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। নাও হিবা এবং ওয়াকফের মধ্যে আমরা পার্থক্য দেখব। তো হিবাটা হচ্ছে আমরা জানি গিফট। দ্য ডমিনিয়ন অফ আর অবজেক্ট পাসেস ফ্রম ওয়ান হিউম্যান বিইং টু অ্যানাদার হিউম্যান বিইং। এখানে যেটা হয় হিবাতে একজন হিউম্যান বিইংয়ের কাছ থেকে আর একজন হিউম্যান বিইংয়ের কাছে যায়, বাট দ্য রাইট অফ ওয়াকিফ ইট ইজ এক্সটিংগুইশড অ্যান্ড ইট পাসেস টু দ্য অলমাইটি। ডেলিভারি অফ পজেশন ইজ এসেন্সিয়াল ইন কেস অফ দ্য ওয়াক ইন্টার ভাইভস। No delivery of possession is essential. It's created by mere declaration of endowment by the owner. There is no limitation with regard to the অবজেক্ট ফর হুইচ ইট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড। অর্থাৎ গিফটের জন্য কিন্তু কোনো অবজেক্টের কোনো স্পেসিফাই করা নাই। বাট ইন কন্ট্রাস্ট ইন কেস অফ দ্য ওয়াক অফকোর্স দেয়ার শুড বি রিলিজিয়াস চ্যারিটেবল অর পায়াস অবজেক্ট। এ ওয়াক ফর ফ্যামিলি পারপাস শুড অলসো বি এ চ্যারিটি। The property passes from one person to another and the absolute right is transferred. সেখানে প্রপার্টি একজন ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির থেকে আর একজন ব্যক্তির কাছে বর্তায় এবং অ্যাবসোলুট ট্রান্সফার হতে হয়। বাট দ্য রাইট অফ দ্য ওয়াকিফ ইজ অ্যাবসোলুটলি এক্সটিংগুইশড। এখানে কিন্তু যিনি ওয়াকফ করেন ওয়াকফ দাতা ওনার অধিকার একবারে চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায় এবং পাসেস ইন ফেভার অফ অলমাইটি অ্যান্ড মুতাওয়ালি ইজ অ্যাপয়েন্টেড টু অ্যাডমিনিস্টার দ্য ওয়াকফ। The beneficiaries have only the interest in the trust or in that property to the extent mentioned in the Waqf deed. So শুধুমাত্র ওয়াকফ ডিডে মেনশন করা থাকলে তারা ভরণ পোষণ পায়। নাও আমরা আর একটা পড়ব, সেটা হচ্ছে ট্রাস্ট এবং ওয়াকফের মধ্যে পার্থক্য। দ্য এক্সিস্টেন্স অফ এ রিলিজিয়াস মোটিভ ইজ নট নেসেসারি ইন কেস অফ দ্য ট্রাস্ট, but there should exist religious motive behind creating a Waqf. A trustee may be beneficiary. A settlor except a Hanafi one is not entitled to keep aside any benefit for him. There has to be a lawful object. The object has to be one which is charitable, pious, religious according to Muslim law. In case of trust, it involves a double ownership, equitable and legal. The property vests in the trustee. But in case of Waqf, the ownership of the Waqf is extinguished and the ownership is vested in God. The trustee has superior powers of alienation because he is the legal owner. Mutawali is a mere receiver and manager. A trustee does not have the power to demand remuneration. Mutawali has the power to demand remuneration. It's not necessary that a trust may be perpetual, irrevocable and inalienable. But it's of course essential in case of Waqf. It's inalienable, irrevocable and also perpetual.
Indian Trust Act 1882 applies to the trust, but Indian Trust Act is not applicable in case of Waqf. এক্ষেত্রে তোমরা বলবা Trust Act 1882 applies to regulate trust, but in case of Waqf, the Mussalman Waqf Validating Act is workable. And then আমরা পরবর্তী next অর্থাৎ this is the last slide. Some of the verses in Holy Quran which are relevant as they promote charity may be stated as follows. They ask the lohat they should spend in charity and say whatever wealth ye spend that is good for parents and kindred and orphans and those in want of the wayfarers, and whatever good be so do that is God. Allah is all. So, and in their wealth there is due share for the beggar and the title deprived. They shall never attain to goodness till they gives alms of that which they love, and whatever we give of a truth Allah knows. And Waqf is the creation of the property for religious and charitable purpose which is established permanently. It has the backing of law, that is, it is binding in nature and enforceable by law. If any person is of the view that his right has been infringed, then he may seek remedy from the civil court. The concept, power, duties of Mutawali are of the great importance to study under the topic of work for all of you, and such powers can only be exercised if there exists a clear vacancy for the post of Mutawali, or in case of the dispute as to competence or eligibility of existing Mutawali. So that's all about the last slide. You should not study. This is about actually in Quran. Quran also support to gift something or to tie something for the benefit of the Allah and the Allah's people who are distressed or deprived, because who loves Allah's creature, Allah love him. Always it is stated in Quran. So that's all about your study. Now I am bringing you the slide, and those are the actually our sources. From these sources I have made this content and lectures. So for the content you can follow, and of course don't forget to give them the credit. So all credit goes to this source. And again, if you have any question, you can put your comment or question in comments box. And Allah Hafiz. See you soon inshallah with next part or with next any other subjects, whatever I don't know. If I will not seek in future, then I will continue to giving one by one of your subject for which you are requested. So you are requested next, I think, for the constitutional law of Bangladesh. Let's see what happen. Stay connected. Allah Hafiz.